ଯାତ୍ରା ତାର 34 ଆମେ ଏକ ପଦରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଯାତ୍ରା 34 ପର୍ବ ମାନେ 1 ରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। এই স্থানে লেখা যায়, অনন্তর সদাপ্রভু মশাଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ପରେ 2 ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ଖୋଳ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ଭାଙ୍ଗିଅଛ, ତହି ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଏହି 2 ପ୍ରସ୍ତରରେ ଲେଖିବା। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଓ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ସେଠାରେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କେହି ଉପରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହି ସମୁଦାୟ ପର୍ବତରେ କେହି ଦେଖା ନ ଯାଉ ଓ ଗୋମେସାଦି ପଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବତ ସମ୍ମୁଖରେ ନ ଚଢୁ। ତ ମଶା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତର ପରେ 2 ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ଖୋଲିଲେ। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସିଂହ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଓ ସେହି 2 ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ହସ୍ତରେ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ଦାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ତରଫରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सर्वप्रथमे आह्वान प्रार्थना करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट का बहुमूल्य नाम रे धन्यवाद दी। तत्सहित विशेष धन्यवाद देवी ए मंडली संपादक कोषाध्यक्ष एवं कर्मकर्ता वृंद, तत्सहित मंडली जे परिचालन दायित्व अच्छे प्रभुकर प्रिय भक्त दास पालक को हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करे। कारण आज आपणकर गहण आपणकर सम्मुखें प्रभुकर जीवंत शाश्वत वाक्य परिवेशन करने मत आप सुजोग दे। हालेलुया हालेलुया। विशेष कर प्रभुकर महानाम को धन्यवाद दिए। दीर्घ 32 वर्षर सेवा भितर 2026 मसीहा मो पाई गोटे नुआ हे गला कि मो 31 वर्ष पर्यंत मोर मंडली रे मो एई समय प्रचार करूथिले, किंतु प्रभु आज आपण मानकर गहण को मते आइ छथि आ गोटे आपण मानकर से उपस्थिति मते देखछथि। मो सेते पाई विशेष कर प्रभुकर महानाम को धन्यवाद दिए। तो सहित धन्यवाद देबी आमानकर गहण रे प्रभुकर प्रिय भक्त दास सरोज राहुल छथि। आ आमे समस्त मिसी के काम करिछु। आओ प्रभुकर दास ए जाजपुर अंचल रे विभिन्न जगह रे से मंडली स्थापना कर सेवा कार्य करूछंती। तो सहित मते मोर परिचय को देबा पाई मो चाहुनी काहे कि सब मो पाखरे नाही। तो तेणु मु एतिकी कहिबी जे प्रभु मते ताकर सेवा कार्य रे आज पर्यंत रखिछंती। मो ढेंकानाल शहर रे अछि आ ढेंकानाल शहर डिवीजन रो दायित्व मते देछंती। आ मु जाने ढेंकानाल जो घर में अच्छी से घर संपर्कीय लोक मैंने स्थान अच्छा बावनिया भाई मत कहले दांडिया आप खंडित जाऊँ मो नानी घर अच्छी से जहाँ भी हो आज आप समस्ते निजर लोक हटो आओ समस्ते आम स्थान अच्छे से जहाँ भी हो आसो आम प्रभुकर जीवंत शाश्वत वाक्य को आम छिपा आज जो अंशटी आम अध्ययन कला तो आपण माने भाबुथिले नुआ वर्षर वाक्य प्रचार करबा कथा, किंतु ढेंकानाल पालक आसिक से यात्रा पुस्तक आरंभ कर देछु। एमिति मनोभाव आम एमिति चिंता करूथबा, किंतु एई वाक्य आज नूतन वर्ष निमंते पवित्र आत्मा हमको कौन कहबा चाहती आमे तही प्रति ध्यान देबा। हालेलुया हालेलुया के कौन ही जाउछे। हालेलुया कहबारे मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने
केबे उड़ा करिबे केबे कंजूस करिबे ना जेहेतु स्वर्ग रे यदि हालेलुया प्रशंसा चली छी स्वर्ग रे पृथ्वी रे काहे आमे करिबा हालेलुया हालेलुया आज रो प्रार्थ्यांश रे आमे देखुछु यात्रा पुस्तक तार 34 अध्याय एक पदरु 4 पद पर्यंत प्रभुकर प्रिय भक्त दास से अध्ययन कले आ प्रथम पदरे आमे देखुछु अनंत परमेश्वर मोसान को कहिले अर्थ ए स्थल रे परमेश्वर मोसान को सहित से वार्तालाप करूछंती आ कहउछंती तुमे जो प्रस्तर पट्टा भांगी अछ पूर्व परी आउ थरे ताकू प्रस्तुत हालेलुया हालेलुया प्रथम मु एक पद को एबे प्रचार करिबी आ चारि पद को आसंता काली प्रचार करिबी केवल गोटे पद को प्रचार करिबी एक तो एई स्थले ଆମେ देखुछु जे मोसाଙ୍କର एक विफलता जीवन को देखुछु द्वितीय नंबर प्रभु कहिले वर्तमान तुमे पुनर्बार ताकू पुनर्गठन बा पुनर्निर्माण करो तार अर्थ परमेश्वर ताकू मोसाଙ୍କୁ सुजोग दउछु हालेलुया तृतीय विषय में से एक पदरे देखुछु जे जदि मोसा प्रस्थर फलक आउ थरे पुनर्बार निर्माण करी प्रभुंकर निकटवर्ती हेबे प्रभु पूर्व परी आउ थरे लेखिबे हालेलुया हालेलुया आने देखुछु मोर प्रिय माने जे मोसा जो कार्य करिसंती अतीत रे से कार्य भ्रमणीय नुह कारण कोन जानि यात्रा पुस्तक 32 अध्याय 15 ରୁ 19 पद पर्यंत ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଏ परमेश्वर अपना प्रिय मनोनीत ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ମୋସାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଲେ ମୋସାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ମୋସା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତର ବା ସେ ନିୟମ ଫଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ 165 ପଦ ଏହି ଜଣ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ବାଳକ କହୁଥିଲେ 20 ମିନିଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି 30 ମିନିଟ୍ ସେଥି ଭିତରେ ମୁଁ ସରେଇବି 119 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 165 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ମୋର ସହିତ ମୋର ଆଗରେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାକୁ ବି ଭଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ନେହକାରୀ ଲୋକମାନେ ମହାଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ କଣ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମନରେ ମହାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ କୌଣସି କାରଣରେ ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ମୋସାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ନିୟମକୁ ସେହି ଫଳକୁ ମୋସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ରୁ 28 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ୟମୀ ହୋଇ ସେ ଜଣ ହତ୍ୟା କରେଇଲେ ଏଟା କଣ ପାପ ନୁହଁ ଏଟା କଣ ଅଧର୍ମ ନୁହଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖା ଯାଏ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଏ ଯେ କ୍ରୋଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ ଧାର୍ମିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋସା ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନିୟମ ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପ କଲେ ଏବେ କଣ କ୍ଷମା ପାଇପାରନ୍ତି କ୍ଷମା ପାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି ଉପଦେଶକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଏ ସେଟା ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମାତ୍ର ସେଇ ଲୋକ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ
से दंड माने से सुजोग दउछंती हालेलुया 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 कहबा पई मोते गीत लागि अछि कि हालेलुया परमेश्वर मसान को दंड माने से आउट करे पुनर्गठन करिबा पई पुनर्प्रस्तुति करिबा पई से सुजोग दउछंती हालेलुया हालेलुया और प्रिय प्रभुकर लोक माने आमे स्थले देखिबा ए 2025 मसिहा जहा में बिताई छु जदि 1 तारिख रु वर्तमान पर्यंत आमे कोन पाप करिनु आमे प्रभुकर नियम को भांगिनु आमे कोन प्रभुकर व्यवस्था को आमे उल्लंघन करिनु और प्रिय प्रभुकर लोक माने आमे स्थान देखिबा जे आमे प्रत्येक मुहूर्त रे आमे प्रभुकर नियम को भांगिछु आ जदि प्रभुकर नियम को जदि भांगी लेछु तेबे जोहन पुस्तक प्रथम जोहन तार 3 अध्याय 4 पद लिखा अछि व्यवस्था लंघन होई पाप वेतन मृत्यु हालेलुया हम पाप एक निशा अटे बज्र पाप एक निशा अटे गोटे मिठा निशा अटे विषय अटे पाप जते बेले जण मद्यपी मद जते बेले पान करे सेते ताको सेति खुशी लागे सेति पान करूथबो सेति मत हो जाए आ से आनंदित हो जाए शेषरे तार संज्ञा को बढ़ाई दिया ठीक सही प्रकार আজি ছোট ছোট পাপ আমার জীবন को হড় করেছি আমার জীবন সংজ্ঞা को হড়ে लेछि आ जते बेले ଆମେ पाप करू मोर प्रिय माने व्यक्ति जते पाप करे जीवनर मूल्य को हरे दे जीवनर सुरक्षा को हरे दे गौरवमय जीवन को हरे दे ईश्वर को उपस्थिति रु से अनेक जन को चले जाए और प्रिय प्रभुकर दास दासी माने আজি अनेक समय में ए दीर्घ 365 दिन प्रत्येक मुहूर्त आमे पाप करिछु ये सरले नाहंती जो मु पाप करे नाही एमिति कहि कहि पाइबा आमे प्रत्येक मुहूर्त कारण गीत संहिता 9 अध्याय 8 एवं 9 पद रे गोटे विषय लेखा अछि सुंदर विषय इके पढिबो प्रभु तांकर मुखर दीप्ति रे रखिसंती कथित कहानी परि ए वर्ष बहि जाय अछि अतीत वर्ष 2025 मसिया कोपरे प्रभु को कोन करिछु आमे प्रभु को कोपित करिछु गोपालित करिछु गीत संहिता 22 पद रे लेखा अछि तुम सकाशु आम्भे माने दिनो जाक निहत हेगोछु तार अर्थ प्रतिदिन आमे हमर प्राणकर्ता प्रभु यीशु को प्रसादित करूछु अध्यात्म हालेलुया 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 तथापि मोर प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु आमान को दंड दे नाहंती प्रभु आमान को क्षमा करि अछंती अनुग्रह रे आओ ए 2026 मसिया आमान को सुजोग दे छंती हालेलुया हालेलुया जदि हम लिखित सुसमाचार तार 13 अध्याय 6 7 पद को देखिबा सही स्थान रे ले माली से अनुरोध करूछंती जे मते गोटे वर्ष सुजोग दियो मो आउ थई कोन करिबी मूल खोलिबी माटी खोलिबी खत देबी अब हुए तो हळ जदि फळियो भलो न हेले ताकू आपण काई को कहबी गोटे वर्ष रिक्वेस्ट करूछंती आ अनुग्रह रे सही बचर जीवन निमंते सफलता निमंते सुजोग मिलछि हालेलुया ठीक से एक प्रकार और प्रिय प्रभुकर लोक माने रोमियो 8 अध्याय 34 पद को जदि हम देखिबा सही स्थान लेखा अछि किए भगवान को दत्ता किए देबो से तो मान तो पाई ईश्वर पठाई
କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିବେଦନ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ଆଜି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ 2026 କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। এই 2026 କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଅଛୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ এই ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ এই ବର୍ଷକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ এই ବର୍ଷକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ କାମ କ'ଣ? ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ୍ଭେ ଆଉ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ରାଶି ରାଶି କ'ଣ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ପାପରେ ରହିବା କି? ସେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କି? ସେ ବୁଝିବା ଜୀବନ କାଟିବା କି? କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କିଛି ବାକି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି 2025 ମସିହା ଠାରୁ ଏହି 2026 ମସିହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସେ ବର୍ଷ ରଖିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମସ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆମ୍ଭେ ଏପରି କାମ କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ତୁମକୁ ଏମିତି କରିବା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମସ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ କରିବା ଏ ରୂପ କରିବା ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ ଏ ରୂପ କରିବା। ଏଥିସକାଶେ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ହଁ ତୁମେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମର ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୋସା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକକୁ ସେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପୁନର୍ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଫଳକକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା? ଆମେ କୋଉ ଫଳକ ନିର୍ମାଣ କରିବା? କୋଉ ଫଳକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? କୋଉଠି ଅଛି ସେଟା? କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲରେ? ଆମେ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରୋନ୍ଥୀୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରର ସେବକ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ହେବାକୁ ତାପରେ 3 ପଦ ପଢିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ
ସତରେ ଆମ ହୃଦୟ ଠିକ ଅଛି? ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିନୁ? ହୃଦୟକୁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ସମୟ ହେଇଗଲା ଆମର, ଆଉ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଦେବତା ମାନେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏଫେସୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯିଏ ଲୋଭୀ, ଯିଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଲୋଭ କରୁନୁ? ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଆଜି ଦର୍ଶନ ଲୋଭ ଅଛି, ନୈବେଦ୍ୟ ଲୋଭ ଅଛି, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆଜି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୌଡ଼େଇବି ଏବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଜିରିନ 17 ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। 17 ଲେଖା ଅଛି ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, କାରଣ ତହିଁରୁ ଜୀବନ ପ୍ରବାହିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ହୃଦୟରୁ ଆଜି ଜୀବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେହି ହୃଦୟ କପଟତାରେ ସେହି ହୃଦୟ ଆଜି ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ବା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବା ରୁଗ୍ଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଜିକରିଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଶୁଣି ଆପଣାର ହୃଦୟକୁ ହୀରକ ପ୍ରସ୍ତର ସଦୃଶ କଠିନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନ କରି ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମ ପାଖର ଲୋକ ମନେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ରୋଗରେ ତାଙ୍କର ଲିଭରଟା କଠିନ। ଆଜି ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଆଜି ଅବାଧ୍ୟତାରେ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି, ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କଠିନ ହୋଇକି କ'ଣ ଇସାୟାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5-6 ପଦ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇକିରି ମୁଁ କହିବି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 21ରୁ 23 ପଦ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 20ରୁ 23 ପଦ ଭିତରେ ଯେ ହୃଦୟରୁ ଆଜି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ପାପ ରୂପକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଶରୀରରୁ କ'ଣ ବାହାରେ? ହୃଦୟରୁ କ'ଣ ବାହାରେ? ବ୍ୟଭିଚାର ବାହାରେ, ଈର୍ଷା ବାହାରେ, କାମ ବାହାରେ, ଅହଂକାର ବାହାରେ। 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁସମାଚାର, ଆଉ ସେଟା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ। ତ କାହିଁକି ହୃଦୟ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ, ହୃଦୟ କଠିନ, ହୃଦୟ ଆଜି ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏଇ 2024 ମସିହା ପାଇଛୁ, ଏଇ 2024 ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଆମେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବା। ଆମେ କେମିତି ଆପଣା ହୃଦୟ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା, ପୁନର୍ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ 3ଟି ଜିନିଷ କହିବି। ଆଜି ଲୁକାଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ନିଜ ଭୁଲକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ କହୁଛି ମୋ ପିତାଙ୍କ ଦେଖୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ
करिबा। द्वितीय कथा 18 এবং 19 পদরে লেখা আছে সেই লুকালিখিত সুসমাচার তার 15 অধ্যায় 18 এবং 19 পদরে যে সে অনুতাপ করছে। অনুতাপ তারপরে তৃতীয়রে আমরা দেখুଛୁ যে সে এরিয়া সে ଗୋଟେ নিষ্পত্তি করছে। কোন হচ্ছে নিষ্পত্তি যে ମୁଁ উঠি ମୋର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜର ପାପକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ତାର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ आज प्रभु आज हमको ए 2026 मसिया हमको सुजोग अनुग्रह रे सुजोग देछंती। हमें नियम भांगिछु व्यवस्था भांगी रहिछु हमें तंत्र अबाध्य हेछु तथापि प्रभु हमको दंड देई रहंती अनुग्रह रे ए 2026 मसिया को देई छंती। तेणी करी आज मो शांत परी आज हमको से हृदय फलक को निर्माण करबा को अछि। केते बेले हम निर्मित हवा केते बेले हम पुनर्गठित हवा हमको प्रभु को स्मरण करबा हालेलुया हालेलुया। আজি অনুতাপ করিବାକୁ ଅଛି যে পর্যন্ত আমার জীবন অনুতাপ নাই আমার পাপକୁ স্মরণ କରି আমি অনুতাপ କରିବା নাই পুনর্গঠিত হৈ পাৰিবা নাই। সেদিন দাউদ নিজর পাপ নিমন্তে সে অনুতাপ করে প্রভুଙ୍କ ଠାରେ কান্দিলে ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତ ହୋଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆହାବ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପାପ କରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କହିଲେ ଯାଅ तांको कोन करिबा विनाश करिबा। अब एई कथा जते बेले आहाब राजा सुनिले से अखा पिंधिले भस्मरे बसिले आ नम्र भावरे चलिले आ प्रभु तांकर दासन को डाकिले कहे हे मोर दास से नम्र हे गला तार समय मो करिबि नाही तार पुत्र मानक समय करिबि। तार अर्थ आहाब जते बेले से कोन करूची निजे अनुताप करूची सेते बेले से सुरक्षित हो जाउची से संगठित हो जाउची से पुनर्स्थापित हो जाउची। हालेलुया हालेलुया। आज मोर प्रिय प्रभु लोक माने आज हमें निजर पाप पाई अनुताप करिबार समय। तो द्वितीय कथा जे हम निष्पत्ति नबा जे आज दिन था 2025 मसिया रे मो जो पाप कली जो अवाध्य काम कली मो परस्पर मो विवाद कली आज मोर जीवन जो छल थिला जो कपटता थिला जो ईर्ष्या थिला ताकू माफ करिबे और पितांकर सहित हम ग्रहण करिबे। हालेलुया हालेलुया। पितांकर निकट रहिबी जदि मो पितांकर निकट जदि आपण माने मो पितांकर ठारे रहिबा तेबे हमर जीवन नवा सृष्टि हे जीव। हालेलुया। द्वितीय ग्रंथ 5 अध्याय 17 पदरे लेखा अछि एडो जदि के कृष्णଙ୍କ ठारे अछि से नूतन सृष्टि हे अछि देखो सब पुरातन विषय लुप्त होय अछि आ समस्त विषय नूतन होय अछि। हालेलुया। अवपव्य पुत्र सेदिन से पितांकर निकटको फेरि आसिला पितांकर सहभागितारे रहिला आ जीवन सारा से पाप कला नाही पितांकर गौरवरे से जीवन अतिबाहित कला। आज मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने ए 2026 मसिया प्रभु आमानक पई अनुग्रह देइ अछंती हमर जीवन को आउ करे आशीर्वाद रे परिपूर्ण करिबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तापरे आमे देखुछु पाप स्वीकार पापांकर निकटरे पाप स्वीकार। आज मोर प्रिय माने आमे पाप करि अछु परस्पर आमे पाप करि थाउ किंतु पाप परस्पर स्वीकार करिबा। तेणु करी जाकब पुस्तक तार 5 अध्याय 16 पदरे लेखा अछि जे परस्पर निकटरे आपनार पाप को स्वीकार। हालेलुया। जदि आमे पाप स्वीकार करिबा तेबे आमे क्षमा पाइबा आमे पुनर्गठित हेबा आउ पुनर्गठित हेबा द्वारा आमे से साधुतार जीवन को आउ प्राप्त हेबा। कारण आसंता काली प्राप्त समय प्रभुकर उपस्थिति रो हमर दिन आरंभ करिबा अछि। हालेलुया हालेलुया। बिना प्रस्तुति रे हमें ई वर्ष को आरंभ कलेली सफलता मिलिबो नाही। तो तेणु आज हृदय फलक को प्रस्तुत करिबा वर्तमान प्रस्तुतिर समय वर्तमान गठन करिबार समय। आ मोसा किंतु जाहि पदरे लिखा अछि जे मोसा कोन कले मोसा को प्रभु प्रात समय कहिथिले किंतु से प्रभात प्रभु उपस्थिति कले। हालेलुया। मोसा का जीवन मंजूरी को आमे देखुछु समय ज्ञान को आमे देखुछु किंतु आज आमे हाय मनुष्य एते अनुग्रह पाइला परे भी
उपासनार समय हमको जणा नाही वाक्य पढ़िबार समय जणा नाही प्रार्थना करिबार समय जणा नाही प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ଆସିବାର समय जणा नाही समय अनुसार ଆମେ ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ समय ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁନୁ କିନ୍ତୁ ମୋସା समय ପରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ समय ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ପ୍ରଭାତ ଆସୁଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲିରୁ ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା 2024 ମସିହାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ ଅଟେ ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେଦିନ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ମୋସା ତୁମେ ଯାହା ମାଗି ଅଛ ପୂର୍ବ ପରି ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ମୋତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଅତୀତ ଦିନ ମାତ୍ରେ ଆମକୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆସୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ହାଲେଲୁୟା 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 ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବେ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରୁ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପିତା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଜି ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2024 ମସିହା ଦେଖିବାକୁ ଦେବ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାତ ସମୟରୁ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସଜେଇବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେହି ହୃଦୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଜୀବନ ଦିଅ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଜୀବନ ଅନୁତାପ କରିବାର ଜୀବନ ଦିଅ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ